तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा पर आज आम मानसिक दक्षतार शब्दद्वय मध्य संपर्क विषय आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न रही समय और घंटार जमी संपर्क अच्छी तेरे तापमात्रा सहित कहार संपर्क हम ताले समय को आम केमी मापिबा ना समय को आम घंटार मापिपर तेरे तापमात्रा को मापिबा आम कौन यूज करवा तेरे तापमात्रा को मापिबा आम थर्मोमीटर आम यूज करवा। जदि ऑप्शन रे थर्मोमीटर थाए तबे ये ऑप्शन को आम चूज करवा। एथिरे ऑप्शन नहीं आम डायरेक्ट आंसर गुड़ी को करने चेष्टा करवा। तेबे समय होची आम घंटार मापिबा तापमात्रा मापिबा आम थर्मोमीटर यूज करवा। तेबे ये थर्मोमीटर हेबो यार आंसर। यापर 2 नंबर बेरी बेरी होची विटामिन बी अभाव रे हेले बेरी बेरी हेबो रोग। तेबे स्नायु रोग पाई दायी किए विटामिन बी होची बेरी बेरी रोग पाई दायी। तेबे स्नायु रोग पाई दायी किए ए स्नायु रोग पाई मध्य विटामिन बी ए विटामिन बी आवश्यक। जदि विटामिन बी जदि आमर अभाव हो तेबे भी स्नायु रोग हम तेणु ऑप्शन रे जदि विटामिन बी थे तबे यह हम तार आंसर। यापर 3 नंबर पूर्णिमा आउ चंद्रग्रहण तेबे अमावास्या डैश। तेबे आम जदि देखिबा प्रत्येक चंद्रग्रहण पूर्णिमा तिथि रे होता है तेबे कौ जिनसटा अमावास्या रे होता है तेबे आम ता कौन कहवा सूर्यपराग। सूर्यपराग होची केबे ना अमावास्या तिथि रे सूर्यपराग हम तेणु ऑप्शन रे सूर्यपराग थिबो से सूर्यपराग हम यार राइट आंसर। यापर 4 नंबर प्राणी आउ चर्म तेबे उद्भिद और डैश। तेबे कौन देखिबा ना प्रत्येक प्राणी मानकू तांकर चर्म आवरण करके रखी थाए चमड़ा। तेबे प्राणी मानकर चमड़ा तांको देह को आवृत करके रखी थाए। तेबे उद्भिद माने गछलता को किए आवृत करके रखी थाए ना तांकर चर्म न थाए। तांकर चर्म को आम कौन कहवा बकड़। कौन कहवा ना बकड़ कही थाओ। तेणु तेबे ऑप्शन रे बकड़ रही आम ये बकड़ ऑप्शन को चूज करवा और यह यार आंसर। यापर 5 नंबर एटीएस होची धनुष्टंकार माने धनुष्टंकार न होगापाई आम एटीएस टीका नहीं था छुआ बेले। तेबे बसंत पाई कौन नेबा ना ताको आम कौन लिखा बीसीजी टीका नहीं था आम बसंत रोग पाई। तेबे 5 नंबर ए बीसीजी ऑप्शन को आम चूज करवा बसंत पाई एवं यह यार आंसर। यापर 6 नंबर साइट्रिक अम्ल होची लेंबू तामाने लेंबू रे जो एसिड रही है ताको आम साइट्रिक एसिड कहवा। जो खटा लगे से खटाटा कौन ना साइट्रिक अम्ल। तेबे एसिटिक अम्ल कौटी थाए ऑप्शन रे भिनेगार गोटे थी भिनेगार होची कौन ना आम आचार रे यूज करि थाउ आचार को अधिक दिन रखिया में गोटे खटा पानी सेटा को कहवा आम भिनेगार। तेबे से भिनेगार रे एसिटिक एसिड थाए तेणु आम भिनेगार ऑप्शन को चूज करवा। एसिटिक अम्ल पाई भिनेगार हम यार आंसर। यापर 7 नंबर ऑटो होची मरुभूमि तेबे जहाज कौटी हम तेबे ऑटो होची मरुभूमि रे चले माने ऑटो होची मरुभूमि जहाज माने मरुभूमि रे जिनस पत्र नेबा आनिबा पई ऑटो व्यवहार करा जाए। तेबे जहाज कौटी चले तेबे जहाज ऑप्शन रे जदि समुद्र थिबो तेबे आम समुद्र को चूज करवा। जदि ऑप्शन रे समुद्र नाही तेबे ये जहाज माने उड़ा जहाज को भी बुझे पारे। जदि थिबो आकाश थिबो समुद्र बदल रे तेबे आम आकाश को मध्य चूज कर परिबा। जदि दीटा जाक अच्छी तेबे जहाज माने आम खास करके आम पानी जहाज को बुझेबा तेबे समुद्र को चूज करवा। आग समुद्र तापर सेकेंड रे आकाश ऑप्शन आसीबो। तेबे जहाज पई समुद्र होबो ठीक आंसर। जदि समुद्र नहीं तेबे सिटी आकाश को भी आम राइट आंसर रे नहीं परिबा। यापर 8 नंबर सूर्य आउ पृथ्वी तेबे पृथ्वी पई डैश। कौन करवा ना सूर्य चारिपटे पृथ्वी घुरुची माने सूर्य को किए ना पृथ्वी परिक्रमण करुच्ची। तेबे पृथ्वी को किए परिक्रमण करुच्ची पृथ्वी चारिपटे किए घुरुची सेठी आम चंद्र लिखिपर
ତେଣୁ ଅପସନ୍ରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତେବେ ଏହା ହେବ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର ମଶା ଆଉ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମାନେ ମଶା ରକ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଏ, ତେବେ ମାଛି କ'ଣ ଖାଏ? ତେବେ ମାଛି କ'ଣ ଖାଏ ନା ମାଛିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବସେ, ଭାତ ଉପରେ ବସେ କିମ୍ବା କ'ଣ ସେଠି ଯଦି ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ତା ଉପରେ ବସେ, ତାପରେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକି ଟିକି କରି ଖାଇପାରେ? ସେ ସେମିତି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପାଚକ ରସ ଛାଡ଼େ, ସେଇଥିରୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ଯେତେ ସବୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଳ ଆକାରରେ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯଦି ଅପସନ୍ରେ ଲାଳ ଅଛି ତେବେ ଏ ଲାଳକୁ ଆମେ ମାଛି ପାଇଁ ବାଛିବା ଏବଂ ଏ ମାଛି ପାଇଁ ଲାଳ ହୋଇଯିବ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର ଏ ରେଶମ ସୂତା ତୁତ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଇକି ବଢ଼ୁଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ରେଶମ ପୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ସୂତାଟା ବାହାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ରେଶମ ସୂତା। ତେବେ ମୁଗା କାହାକୁ କହିବା? ମୁଗା କେଉଁଥିରୁ ବାହାରେ ନା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଟସର। ଆମର ଯେଉଁ ଟସର ଅଛି, ଟସର ଗଛରୁ ଅସନ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଟସର ଚାଷ କରାଯାଏ ବା ଶାଳ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଟସର ଥାଏ, ସେଇ ଟସରରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମୁଗା କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଟସର ହେବ ମୁଗା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗାରକ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କିତ, ଉଦ୍ଯାନ ତେବେ କେଉଁଠି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ତେବେ ଅଙ୍ଗାରକ ହେଉଛି କିଏ ନା କାର୍ବନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେଉଛି CO2 ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତେବେ ଏଇ କାର୍ବନ ଏଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରେ କାର୍ବନ ରହିଛି, ଉଦ୍ଯାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ H2 H କହିପାରିବା ବା H2 କହିପାରିବା। ବା ଉଦ୍ଯାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ତେବେ ଯଦି ଜଳ ଅଛି ଅପସନ୍ରେ, ଜଳ ଯଦି ଅଛି ସେ ଜଳକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା, କାରଣ ଜଳ ହେଉଛି କିଏ ନା H2O। ଏଇ ଜଳରେ ଉଦ୍ଯାନ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗାରକ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରେ ଅଙ୍ଗାରକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେମିତି ଉଦ୍ଯାନ ପାଇଁ ଆମେ ଜଳ ବାଛିବା। এই ଜଳ ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, କାରଣ ଜଳରେ ଉଦ୍ଯାନ ରହିଛି ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଛି। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ଲେଗ୍ ଆଉ ମୂଷା, ତେବେ ବାତ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ମୂଷା ଯଦି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବ ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ଲେଗ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ମୂଷା ହେଉଛି ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗର ବାହକ ବା ମୂଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେବେ ବାତ ଜ୍ୱର କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ତେବେ ବାତ ଜ୍ୱର ଯଦି ଅପସନ୍ରେ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ଅଛି, କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମୂଷା ଯଦି ଆମକୁ କାମୁଡ଼େ ତେବେ ଆମକୁ ବାତ ଜ୍ୱର ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ବାତ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର ସିଜୁ ହେଉଛି ମରୁଭୂମି, ତେବେ ଚମରିଗାଈ ଡ୍ୟାସ୍। କାରଣ ସିଜୁ ଗଛ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ମରୁଭୂମିରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ବା ସିଜୁ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତେବେ ଚମରିଗାଈ ମାନେ କେଉଁଠି ବଢ଼ନ୍ତି ବା କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି, ସେମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ କହିବା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଥିବ ଅପସନ୍ରେ ତାହା ବି ହେବ, ବା ତାଠୁ ଆଉ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ କହିବା, ତାହାକୁ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ ବା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ବରଫ ଅଧିକ, ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଚମରିଗାଈ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଅଧିକ ଲୋମ, ମୋଟା ଚର୍ମ, ଅଧିକ ଚର୍ବି ଅଛି, ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ସହିପାରିବେ ଆଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଚମରିଗାଈ ପାଇଁ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ ବା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର ବାଲ୍ମୀକି ଆଉ ରାମାୟଣ, ମାନେ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ ନା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାଭାରତକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତେବେ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ? ମୂଳ ମହାଭାରତ ଯେଉଁଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ବ୍ୟାସଦେବ। କିଏ ନା ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାମାୟଣ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ପୋଥି ରହିଛି ତା'ର ରଚୟିତା। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅପସନ୍କୁ ବାଛିବା। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି କୋଣାର୍କରେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆମର ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୋଣାର୍କରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତେବେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ତେବେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ଆମର ଆରଡ଼ିରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ନା ଆରଡ଼ି। ତେବେ ଏଇ ଆରଡ଼ି ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଆରଡ଼ି ଅପସନ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳଦେବ ବା ବଳରାମ ଆମେ କହିଥାଉ ଯାହାକୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କିଏ? କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ ବା ଆମେ ବଳରାମ କହିଥାଉ ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ? ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ? ତେବେ ଗଣେଶଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବା, ଯାହା ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ଏବଂ ଏହା ହେଇଯିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର ମାଘ ଆଉ ମକର, ତେବେ ବୈଶାଖ ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ମକର ପର୍ବ, ଆମର ମକର ପର୍ବ କେବେ ହେଇଥାଏ? ନା ମାଘ ମାସରେ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ବୈଶାଖ ମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବୈଶାଖ ମାସରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ତ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆମେ ଖରା ଦିନରେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିଥାଉ। କ'ଣ ନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଆମେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେବେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ମାଘ ମାସରେ ମକର ପର୍ବ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 17 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଯଦି ଅପସନ୍ରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସେଇ ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବା ଏବଂ ସେ ହେଇଯିବ ଏଇ 17 ନମ୍ବର ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତେବେ ଜାଗର ଡ୍ୟାସ୍। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଧନୁଯାତ୍ରା, ତେବେ ଜାଗର ଆମେ କାହା ପାଇଁ କରିଥାଉ? ତେବେ ଜାଗର ପାଇଁ ଆମେ ମହାଦେବ ଲେଖିପାରିବା। ମହାଦେବ ବା ଶିବ ଠାକୁର ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତେବେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ରେ ଯଦି ମହାଦେବ ଅଛି ଠିକ୍, ଶିବ ଠାକୁର ଯଦି ଅଛି ତାହା ବି ଠିକ୍। ତେବେ ଜାଗର ପାଇଁ ଆମେ ମହାଦେବ ଅପସନ୍ ବାଛିବା ଏବଂ 18 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଏହା ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କର୍କଟ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ କହିବା, ତେବେ ମକର ଡ୍ୟାସ୍। ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାସଟା, ଆଉ କର୍କଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଶି, ଏଇ ହେଉଛି ମାସ। ତେବେ କ'ଣ ନା କର୍କଟ ହେଉଛି କେତେ? ନା ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ 4 ନମ୍ବର ରାଶି। ଆଉ ଶ୍ରାବଣ କିଏ? ନା ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଇଏ ବି 4 ନମ୍ବର ମାସ। ତେବେ ମକରଟା କ'ଣ? ତେବେ ମକରର ସିରିଏଲ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆମେ ଯଦି ମକର ଗୁଣିବା, ତେବେ ମକର ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ରାଶି ଏବଂ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ମାସଟାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନା 10 ନମ୍ବର ମାସକୁ ଆମେ ମାଘ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ କର୍କଟ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ଲେଖିବା, ତେବେ ମକରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ମାଘ ଲେଖିବା। ତେଣୁ 19 ନମ୍ବର ପାଇଁ ମାଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର ବାପା ଆଉ ପିଉସୀ, ତେବେ ମାମୁଁ କିଏ? ଏ ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ପିଉସୀ କହିବା। ତେବେ ମାମୁଁଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ମାମୁଁଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯଦି ମାଉସୀ ଅଛି ଅପସନ୍ରେ, ମାଉସୀ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଠିକ୍। ଯଦି ମାଉସୀ ବଦଳରେ ମା ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। କାରଣ ଯଦି ଅପସନ୍ରେ ମାଉସୀ ଅଛି ଠିକ୍ ଲେଖିବା, ଆଉ ମା ଯଦି ମାଉସୀ ନଥାଇକି ମା ଅଛି ସିଏ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ 20 ନମ୍ବର ପାଇଁ ମାଉସୀ କିମ୍ବା ମା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର ଧନୁ ଆଉ ତୀର, ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ଧନୁ ଆଉ ତୀର ମାନେ ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତୀର ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ତୀର ବିନ୍ଧା କାମ କରିଥାଉ। ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ, ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଖେଳିପାରିବା? କାରଣ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନା ବଲ୍। ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ବଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଖେଳିପାରିବା। ତେଣୁ ଧନୁ ଯଦି ତୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ ହେଉଛି ବଲ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଆଉ ଏ ବଲ୍ ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବା। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର ଗୁରୁଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତେବେ ପୂଜକ କେଉଁଠି? ଏଇ ଗୁରୁଜୀ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପୂଜକ କେଉଁଠି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି? ନା ଆମେ ମନ୍ଦିର କହିବା। ପୂଜକ କେଉଁଠି? ନା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ 22 ନମ୍ବର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବା। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଅପସନ୍ ହିଁ ହେବ 22 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର ପତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଜ, ତେବେ କୋଇଲା ଡ୍ୟାସ୍। ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ତେବେ କୋଇଲାର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ନା କୋଇଲାର ରଙ୍ଗ କଳା। ତେଣୁ 23 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମେ କଳା ଅପସନ୍କୁ ବାଛିବା ଏବଂ ଏହା ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର ମଣିଷ ଆଉ ଘର, ତେବେ ପଶୁ ଡ୍ୟାସ୍। ମଣିଷ ଘରେ ରହେ, ତେବେ ପଶୁ କେଉଁଠି ରହେ? ନା ପଶୁ ପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଅପସନ୍କୁ ବାଛିବା। ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ ଅପସନ୍ରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ବାଛିବା। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ 24 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର ମାମୁଁ ମାଇଁ, ତେବେ ବାପା ଡ୍ୟାସ୍। ମାମୁଁ ମାଇଁ ମାନେ ମାମୁଁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ବାପା, ତେବେ ମାଇଁ, ତେବେ ବାପା
और बापा स्त्री किए हो माँ बा स्त्रीलिंग जदि आम चेंज करवा मामू स्त्रीलिंग कले माई बापा स्त्रीलिंग कले माँ तेणु बापा माँ को माँ ऑप्शन बाछा तेरे 25 नंबर पे माँ ऑप्शन हम ठीक आंसर। यापर 26 नंबर लालकिला आउ दिल्ली तेरे कुतुब मीनार डैश तेरे लालकिला कौटी रही ना दिल्ली रे रही तेरे कुतुब मीनार कौटी अच्छी कुतुब मीनार मध्य दिल्ली रे रही तेणु ऑप्शन रे कुतुब दिल्ली जदि अच्छी तेरे दिल्ली को आम बाछा कारण कुतुब मीनार मध्य से दिल्ली रे ही रही तेरे 26 नंबर पे दिल्ली ही हम ठीक आंसर। यापर 27 नंबर भद्रक और ओडिशा तेरे वर्धमान डैश ए भद्रक गोटे सहर कौटी अच्छी ना ओडिशा रे तेरे वर्धमान कौटी अच्छी तेरे आम बही पढ़ीचे जे बंगलार वर्धमान रे विद्यासागर जाऊे तेणु कौन लिखा बंगला लिखा बा पश्चिम बंग जदि अच्छी पश्चिम बंग लिखा तेरे ऑप्शन रे जदि पश्चिम बंग अच्छी तेरे ये पश्चिम बंग हो यार राइट आंसर। यापर 28 नंबर गाभास्कर क्रिकेट तेरे दिलीप तिर्की डैश गाभास्कर तेरे सुनील गाभास्कर आम क्रिकेट खेलाड़ी महान क्रिकेट खेलाड़ी सुनील गाभास्कर तेरे दिलीप तिर्की कौन खेलती तेरे दिलीप तिर्की होती हॉकी खेलाड़ी तेणु आम ऑप्शन रे जदि हॉकी अच्छी तेरे हॉकी बाछा ये दिलीप तिर्की आम ओडिशार जड़े महान हॉकी खेलाड़ी जे कि भारतर हॉकी टीम रो कैप्टेन थिले तेणु आम हॉकी को बाछा 28 नंबर पर और हॉकी हम यार राइट आंसर। यापर 29 नंबर कुकुर आउ पशु तेरे कुकुड़ा डैश कुकुर हूँ पशु तेरे कुकुड़ा को आम कौन कहवा ना कुकुड़ा को आम पक्षी कहवा कौन ऑप्शन जदि पक्षी अच्छी तेरे हम यार राइट आंसर। यापर 30 नंबर गप पढ़ा तेरे गीत डैश तेरे गप को जब आम पढ़ा गीत को कौन करवा ना गीत को गाइबा जदि गाइबा नहीं जदि शुणा ऑप्शन रे अच्छी शुणा हम तेरे गीत शुणा हम जदि गाइबा ऑप्शन अच्छी तेरे गाइबा ऑप्शन को मारदे यह तार ठीक आंसर। यापर 31 नंबर विद्यालय हूँ छात्र तेरे डैश रोगी तेरे विद्यालय रे छात्र माने पढ़ती तेरे रोगी माने कौटी चिकित्सा होती ना आम डाक्तरखाना लिखा कौन ना डाक्तरखाना हो यार सठिक आंसर। यापर 32 नंबर माछी हूँ हईजा तेरे माछी मान द्वारा हईजा व्यापे तेरे मलेरिया क्या द्वारा व्यापे ना मशा कौन हो ना मशा जदि माई एनोफिलिस मशा अच्छी तेरे ताहा ठीक आंसर आ जदि खाली मशा लिखाई तेरे भी मशा हूँ यहाँ ठीक आंसर। यापर 33 नंबर जीवा आसवा तेरे किणा डैश कारण जीवार विपरीत शब्द हूँ आसवा तेरे किणार विपरीत शब्द कौन हम ना किणार विपरीत शब्द हो बिका तेरे बिक्री करवा बिका जदि अच्छी तेरे यह हम 33 नंबर पर ठीक आंसर। यापर 34 नंबर पृथ्वी को जदि आम 3 लिखिदेवा तेरे 7 क्या लिखा कारण पृथ्वी हूँ 3 नंबर ग्रह कारण बुध शुक्र पृथ्वी हूँ 3 नंबर तेरे 7 नंबर किए ना बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेन्स हूँ 7 नंबर तेरे ए कौन लिखा ना यूरेन्स हम 7 नंबर ग्रह तेरे यूरेन्स हो 34 नंबर पर ठीक आंसर। यापर 35 नंबर आलोक और अंधार तेरे डैश और भट्टा तेरे आलोकर विपरीत हूँ अंधार तेरे भट्टा कहार विपरीत ना भट्टा आम लिखा जुआर रो विपरीत हूँ भट्टा। यापर 36 नंबर लाभ और क्षति तेरे डैश और व्यय लाभर विपरीत हूँ क्षति तेरे व्यय कहार विपरीत ना व्यय हूँ आयर विपरीत लिखिदे व्यय तेणु 36 नंबर पर आय हम ठीक आंसर। यापर 37 नंबर गछ और फल तेरे सूर्य डैश गचर आम फल पाई बा फल आम कौटी पाई ना गचर तेरे सूर्य आम कौन पाऊ सूर्य आम उत्ताप पाऊ आलोक बा सूर्य किरण पाई तेणु ऑप्शन जदि उत्ताप अच्छी ठीक हम आलोक जदि अच्छी यह ठीक आंसर हम। यापर 38 नंबर पक्षीर पर अच्छी तेरे बिलेईर कौन अच्छी ना पक्षी को तार पर आवरण करके रखी तेरे बिलेई को तार कौन आवरण करके रखी ना बिलेईर लम आम लिखिदेवा लम बिलेईर लम अच्छी जहाँ जी कि आवरण करके रखी
ତେଣୁ 38 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଲମ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 39 ନମ୍ବର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ମାସ ମାନେ ମାସମାନଙ୍କର 12 ମାସରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ତେବେ ସପ୍ତାହ କେମିତି ହେଇଛି ନା ଆମେ କ'ଣ କହୁ 7/12କୁ ନେଇକି ଆମର 7/12କୁ ନେଇକି ଆମର ସପ୍ତାହ ହେଇଛି। ତେଣୁ 12 ଲେଖିଦେବା ବା ଦିନ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ 12 ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। 7/12କୁ ନେଇକି ଆମର ସପ୍ତାହ ହେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ହେଉଛି ରୋଗୀ। 40 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଅଛି କ'ଣ ନା ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି କିଏ ନା ଡାକ୍ତର। ତେବେ ଓକିଲ କାହାର କେସ୍ ଲଢ଼ନ୍ତି? ତେବେ ଯାହାର କେସ୍ ଲଢ଼ନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ମହକିଲ କହିଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ ମହକିଲ। ଏଇ ମହକିଲ ହେବ ତେବେ ଓକିଲ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଏବଂ 40 ନମ୍ବର ପାଇଁ ମହକିଲ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍।